अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़मन हुवा क़ाइमुन आनाअल लैलि व यस्जुदु व यरजू रहमतह व क़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अमीना मोहब्बत सर हुजूर पर बारगाह उड़ान दे के पखल वगुन मुबारक सर औरी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गिरामी कदर लरे नज़दीन रातनुन को मशरानो कशरानो नौजवानानो मेलमनो मेज़मनो तासो टोलो तज़ खुश आमदीद हर कलेवें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मां इज़्ज़तमंदो, जुमे मुबारक औरस आओ मां इज़्ज़तमंदो इस्लामी म्याश्ते आखिरा नई म्याश्ते द्वैम जुमादा डेर बाबरकत लम्हात और डेर बाबरकत सातुन दी देनन उरज़े 18 ज़ुल्हिज्जतुल हराम यो निस्बत ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निज़दे यारानो निज़दे रिश्तेदारानो यो निज़दे यार और यो रिश्तेदार सरा ज़मा मतलब और मकसद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ज़ाते अक़दस थे। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो सोखते दादे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम त्रोर उम्मे हकम दलूर जोए दे, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पलर रिश्ते के खुरई वर्त हुआ है दखोर जोए खुरई वर्त हुआ है। पशपगम पुष्ट बांधे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा दे द और दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्लार यहूदी दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अगो सहाबाओ न दे च अग वक्त के ईमान रावड़ा च कब वक्त के सलोर या पिंज़ कसानो दन मख के इस्लाम रावड़ा दे पिंज़म या सलोरम कस्ते च द इस्लाम रावड़ा है। मां इज़्ज़तमंदो, तकरीबन 15 काला खिलाफत कड़ा और हिजरत पिन जबान दे देशतम काल बांधे अतलसमे जिलहजे पौरस बांधे सलवे खुरज़े पकोर के मुआसरा व कैद व खारजियान ललासा उबो खुराक स्काक पे बांधे बंदो सलवे खुरज़े तकलीफ़ तेरवलो नबाद अतलसमे जिलहजे पौरस बांधे दे डेर को जुल्म बेदर्दई सरा कुरान तिलावत कौलो पर ऐन साथ के शहीद कड़ल शो संगेनन जुमे औरज दे आगा हम द जुमे औरज वा संगेनन द मुंज वखरा निजदे दे आगा हम द मुंज वखरा निजदे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम हज़रत उस्मान गनी तो फरमाए ए उस्मान गनी तब शहीद कड़ल के पदा से हाल के चो सूरह बकरा तिलावत पकवे और सूरह बकरा तिलावत कौलो पायन वक्त के बाद शहीद कड़ल खवारे जो डेर को जुल्म सारा दे गिर कड़े हो सलवे खुरज़े दे मुआसरा पकोर के बंदो खुराक स्काक पे बांधे बंदो सलवे खुरज़े द कोर न इर्दा गिर्द खवारिज वलाड़ो सो के न प्रेग दवल और सलवेख्तम और अज द कोर तवर वावड़े दल वर्दन न शो और द तिलावत कौलो द तुरे वारे पे उकड़लो प मख बांधे दे प तुरे बांधे उवा हलो और दे द वीना चदे प मुसहफ यानी प कुरान बांधे प्रेवतला फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम दा आयत प खुला बांधे वो चदे शहीद कड़ल शो। ज़मुंग द दीन नेकानो खल्को ज़िक्र तज़किरा मकसद सवी मकसद दावी चमुंगा दुई ज़िक्र वौरू चदा संग खालो को इवा खबर सहाबो सर मोहब्बत पसीना के पैदाश द्वैम
دوی کومه زندگی وا هغه زندگی مطابق مونږه خپل زندگی جوړولو کوشش وکړو. کم از کم یو وصف چې د نیکانو ونیسي دا هم د تا د بخښنې یو سبب کېدی شي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای په بنی اسرائیلو کې یو سړی مسلمان نو خودت د موسی علیه السلام دا تقریر د بچ قوم ته واعظ و نصیحت کول او دی په کم جلال کې او د بسنګ لاسونه وهل دی به ولاړو هغه به د تخوند ورکول نو د تقریر طریقه زده کړي و. نو موسی علیه السلام بچ کله نو دی به خلکو ته ولاړو دغه شانت تقریر به کول. مسلمان نو صرف هغه لهجه هغه تقریر هغه انداز خلکو ته چې موسی علیه السلام دسه کې نو الله رب کریم ته د ادا دومره خوند ورکړو چې الله مرګ وخت ته ایمان توفیق ورکړو او د جنتیانو نه وګرځي. صرف د نیکانو نقل چې دی دا هم انسان یو مقام ته ورسوي. د نیکانو نقل هغوی شانت یو انداز اختیارول. صحابه کرامو با د نبی علیه السلام نقل کولو څنګه بچ نبی علیه السلام کول بغیر د څه تپوسه بغیر د څه وینا به دو اک شانت کول. بیا تابعینو به د صحابو په شان کول بیا تبع تابعینو به د تابعینو په شان باندې کول. دا سلسله مونږ ته داسې را روان. بهرحال ما عزت مندو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کې ډیر شای صفاتونه خودري صفاتونه د قرآن هم بیان کړي دي. الله فرمای امن هو قائم آناء الليل په ما بندگانو کې یو داسې بنده هم شته دی چې هغه ټوله شپه ما ته ولاړ وي. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بی فرمایي وی حضرت عثمان غنی دا طریقه وا چې اول شپه به وده شو بیا به را پاسېدو بیا به د شپې اخیر حصې پورې د عبادت کوو. یاد وساتئ تا او ما خو پاسېدی نه شو خو یوه اسانه نسخه درته ښیم. نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې ماسخوتن مونځ په جمع سره وکړي او بیا سهار مونځ په جمع سره وکړي نو د ماسخوتن مونځ په برکت سره دته د نیمې شپې عبادت ثواب ملو شي او د سهار مونځ جمع سره ادا کولو په برکت سره د نیمې شپې ثواب دته ملو شي. نو گویا کې څوک هم چې ماسخوتن او سهار جمع مونځ وکړي دغه سړي ټوله شپه په عبادت کې ولیکلی شي. اسانه طریقه مو خو کمزوري مو خو نشو ودرېده. بهرحال دا خو کولی شو کنه ورکعوا مع الراکعین رکوع کوونکو سره رکوع کوئ دا واجب. نو حضرت عثمان ذوالنورین هغه هستی چې شپه به د په عبادت کې تیروله. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم به دومره عبادت کولو. بخاری حدیث شاید دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حتی تورمت قدمه نبی علیہ السلام به دومره عبادت کولو چې د خپو کې به کرخه وشوي وینه به تیر روانه شوي خپې پوند به وپړسېدلې. نو ما ورته قربان ته خو هغه هستی چې ستا له خاطره الله د مخکینیو رستونیو ګناهونه هم معاف کړي دي نو تاسو ولې نو ما ته وی اولا اكون عبدا شکورا ای زما بیبي زه د الله شکر گزارو بندگانو نه نشم. یاد وساتئ دین په دوه شیزونو باندې مضبوطیږي د انسان. یو خوف ته یو رجا دی. خوف د الله یری له وجه نه یو ګناه نه کول او رجا الله نه رحمت امید ساتلو له جهات عبادت کول. کتا کې خوف او رجا وی بیا به ته عبادت کوي کتا کې خوف او رجا نه وي بیا ته عبادت نشي کول. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل سو ځله د دې پاره د بخنې دعاګانې کړي د جنت دعاګانې کړي خو خوف دومره زیات چې یو ځل دی بیمار شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس ته راغی نو دی څه کوي خپل رخسار مبارک خپل مخ مبارک په ځمکه باندې ایښودی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکتلو له سترګو نه اوښکې راغلې. نبی علیہ السلام ورته فرمای اے عثمان خپل سر اوچت کړه ځمکې نه ولې دې په خاورو کې مخ ایښودی دی. وی قربان الله نه یریږم
کېدای شي الله ما ته ووایي چې ای عثمان زه له تا نه راضي نه یم نو زه به څه کوم. حالت ته بیماری کې دومره خوف ساتي، بیماری په حالت کې. او الله زمون خالف نه تر یا پورې ټول داسې بېغمه لکه مونږ ته چې دومره د بخښنې سرټیفیکیټونه میلاو شوي، هغه دومره خوف د الله لري. الله اکبر. نبی علیه السلام دومره دعاګانې ورله کړې. ما عزت مندو غزوه تبوک په سفر کې چې صحابه را روان دي، خوراک سامان کم شو، صحابه پریشان شو. نبی علیه السلام او فرمایل وی خفه کېږئ ما، نن تر مازدیګره پورې به تاسو ته داسې رزق را ورسېږي. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کله چې دا وخت وکتو چې اسلام ته ضرورت دی، نو یو نه دوه نه درې نه اووه د غلې ډک اوښانې راوستل او صحابه ته ویې دا ستاسو شو. نبی علیه السلام ته چې پته ولګېده، حدیث شریف ته دومره نبی علیه السلام دا خپل لاس مبارک اوچت کړ چې خپل سر نه بره تیر کړ او څه دعا یې کوله، و یا رب زه له عثمان نه راضي یم ته ورنه راضي وګرځېږي. یا رب زه عثمان نه راضي یم ته راضي ورنه وګرځېږي. الله اکبر. او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، دا حدیث په بخاری کې شپږ ځای راغلی دی. نبی علیہ السلام فرمایي زه ته راضي یم ته راضي شي. او یو دا حدیث حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي، نبی علیہ السلام په یو باغ کې نو وی فرمایل چې څوک په دروازه باندې دستک وکي نو ورته وایه چې دننه هم راشه. او نبی علیہ السلام فرمایي ته جنتی یې. دروازه باندې आवाज شو د باغ په دروازه باندې، سګوري حضرت ابوبکر صدیق ته حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته جنت زیره ورکړو را دن نه کړو. دینه بعد بیا دستکو شو. نبی علیہ السلام فرمایا ابو موسی اشعری پاسه ورشه ورته وایا چې څوک په دروازه وي ته جنتی یې او را دن نه کړ. دروازه یې کولاو کړه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی، را دن نه کړو، زیره ورته وکړو. بیا دروازه وټکېده، نبی علیہ السلام ورته فرمای اوس په عثمان وي. عثمان ته وایا چې الله محبوب فرمایي ته جنتی یې، خو په دنیا کې به پتا باندې سخت تکلیف راځي، تکلیف ته ځان تیار کړ. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته زیره هم ورکړو او ورته وی پتا باندې به تکلیف راځي، یعنی یو وخت پوي چې خوارج به تا ترساو کوي، ظلم او جبر به تر باندې کوي، خو په دې وخت کې به بیا ترستو کېږي نه. نو ما عزت مندو قدر مندو دا حدیث په بخاری کې په شپږ ځایو کې موجود دی. حضرت ابو موسی اشعری چې حضرت عثمان غنی ته د جنت زیره ورکړو، حضور فرمای اے عثمان ما یو بچی تعالی درکړه، هغه وفات شو، بیا مې کلثوم درکړله، هغه وفات شو. اے عثمان که چیرته ما دې نه بعد بله لور وه نو تا نه بل ښه زوم ما چیرته نه دی کتلی، بله لور به هم ما تعالی درکوله. یو حدیث شریف کې راځي حضور فرمایي که ما 100 لوڼه وې 100 لوڼه او یوه مړ کېده نو هغې نه بعد بله دا 100 واړه لوڼه به ما د عثمان په نکاح کې ورکړې وې. دومره د حضور صحابه او نبی علیہ السلام دے صحابہ سره محبت او دا هغه عثمان دے چې پهل ازل ما عزت مندو قدر مندو زمونږ ملک پاکستان اولنۍ حصہ صحابہ کرام حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ د ښکته علاقو په طرف باندې رادن نشو، دا ډی خان بنو کرک دا علاقې فتح کړې. بیا پیښور په هغه زمانہ کې برکور ته ویل کېدو. حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ په هغه زمانہ کې دا پیښور علاقه فتح کړه، اسلام پیغام خور کړو. دا د چا په حکم سره؟ دا د حضرت عثمان غنی په دور سره دی علاقو ته پیغام د اسلام را رسیدلی دی. هغوی خلکو دین متین د پاره خپل هر څه قربان کړي. نو الله فرمایي یو دا صفت ته چې د شپې عبادت کوي، دویم دا صفت ته چې د څه کوي، د آخرت یره لري، آخرت یره لري. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ به کله چې قبرستان خواته تیرېدو، قبر خواته به کېناستو، دا نه چې دا زما خپل قبر دی د بل چا قبر دی، نه کم یو قبر بچو دومره به یې وجړل. کتاب لیکي چې دا ګیره مبارکه به له اوښکو نه ډکه شوه. چا به وی عثمان تا ته خود دنیا بشارتونه میلاو شوي دي، نو ته دې باوجود هم او جهنم ذکر کېږي ته نه جاړې. خو کله چې دا
د دې آخرت اولنی ذکر راشي نو ته ډېر زیات جاړې. وجه څه دی؟ وای ما الله محبوب نه اورېدلی دي چې دا د آخرت په منزلونو کې آخرت په کورونو کې اولنی کور دی. څوک چې دلته کامیاب شو مخ کې کامیاب دی، او څوک چې دلته ناکام شو مخ کې ناکام دی. ما عثمان ته پته نشته چې زه به دلته کامیاب شم که به ناکام شم. دې لجاته زه جاړم. حالانکه بارها د جنت زیری ورته میلاو شوی، او دومره ظلم و ستم 40 ورځې په خپل کور کې قید، او هغې نه بعد نه خوراک ته پرېږدوي نه څښاک ته پرېږدوي، په خپل کور کې دننه، او عین د ماسپښین په وخت کې تلاوت په خوله باندې دی شهید کړلی شو. نو ما عزتمندو دا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دنیا خلکو ته پیغام دی چې حق بیانولو کې یره مه لرئ، په حق همیشه قایم اوسیږئ، چاله خاطره حق مه پټوئ. الله محبوب فرمایي اے عثمان ته به جنت ته دننه کېږې، او په ورځ د قیامت په څومره خلکو باندې چې دنیا کې ظلم شوی وي د هغوی خلکو سردار به ته یې، ولې چې په تا باندې له واړو نه زیات ظلم به کېږي، له واړو نه زیات ظلم به کېږي، د هغوی سردار به ته یې. نو ما عزتمندو قدرمندو